اس وقت آپ کو بتائیں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص اور ضلع خضدار میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ خضدار میں یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسس کے ذریعے کی گئی۔ شرکاء جو اس کانفرنس میں موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا دہشت گردی کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے نہتے شہریوں بالخصوص معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانے کو انسانیت کے بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً اور قابل مذمت خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ فورم نے مارکہ حق کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے بھارت کی بلاشتعال جارحیت کے دوران اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ شرکاء کانفرنس نے فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ویژن، غیر متزلزل قیادت اور قومی دفاع کے لیے ان کی مؤثر اور گراں قدر خدمات کا بھی اعتراف کیا۔ فورم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خاص طور پر مارکہ حق کے ایک اہم اور فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل کو سراہا گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ وارانہ مہارت، باہمی ہم آہنگی، بلند حوصلے اور قوم کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا گیا ہے۔ فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کو سراہا جو بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور جنگی جنون کے خلاف ریاست کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے رہے۔ پاکستانی میڈیا نے حقائق اور اعداد و شمار کو درست طریقے سے پیش کرتے ہوئے عوامی اعتماد کو فروغ دیا اور غلط معلومات کا تدارک کیا۔ فورم نے پاکستانی نوجوانوں کے جذبے اور متحرک شراکت کو تہہ دل سے سراہا جن کی قومی حب الوطنی اور جوش و جذبے نے نہ صرف قومی روح کو اجاگر کیا بلکہ قومی بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ فورم نے سیاسی قیادت کو ان کی دور اندیشی، مارکہ حق کے دوران بے مثال قیادت، پختہ یقین اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ قوم کی رہنمائی پر سلام پیش کیا۔ بات کریں گے جیو نیوز کی نمائندہ زرمین زہرا سے۔ زرمین، کیا مزید تفصیل سامنے آئی ہے 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس سے متعلق؟ دیکھیں، سب سے پہلے کانفرنس کا آغاز ہوا تو آپریشن بنیان مرصوص اور بلوچستان کے ضلع خضدار میں دہشت گردانہ حملوں کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ شرکاء کانفرنس نے کہا کہ یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسس کے ذریعے کی گئی ہے جس کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ فورم نے نہتے شہریوں بالخصوص معصوم بچوں اور دانستہ جو طور پر نشانہ بنانے والوں کو انسانیت کے بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اس کو مذمت قرار دیا۔ فورم نے اعادہ کیا کہ شرکاء کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا، پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ شرکاء کانفرنس نے فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ویژن اور غیر متنازع قیادت و قومی دفاع کے لیے ان کے مؤثر گراں قدر خدمات کا بھی اعتراف کیا اور فورم نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ فورم نے خاص طور پر مارکہ حق کے ایک اہم اور کامیاب آپریشن کرنے پر جو ہے بنیان مرصوص کی کامیابی کو اور اس کی تکمیل کو سراہا۔ فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر کو سراہا جو بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف جو تھے وہ کھڑے رہے اور میڈیا نے بھرپور کردار ادا کیا۔ شرکاء کانفرنس نے کہا کہ پاکستانی میڈیا نے حقائق اور اعداد و شمار کو درست طریقے سے پیش کرتے ہوئے عوامی اعتماد کو فروغ دیا ہے اور غلط معلومات کا تدارک کیا۔ فورم نے پاکستانی نوجوانوں کے جذبے کو بھی سراہا اور کہا کہ جس کی وجہ سے قومی حب الوطنی اور جوش و جذبے نے نہ صرف قومی روح کو اجاگر کیا بلکہ قومی بیانیے کو بھی مؤثر انداز میں پیش کیا۔ فورم نے بھارتی مسلح جارحیت کے خلاف کامیابی اور ان عوامل کی مرہون ملت ان کو قرار دیا۔ فورم نے پاکستان کے مؤثر اور بروقت دفاعی رسپانس کو مثالی قرار دیا۔ فورم نے پاکستان کی بھرپور جوابی دفاعی کارروائی کو بہترین اور واضح تصویراتی حکمت عملی کا آغاز قرار دیا۔ فورم کا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کے عزم کرنے کا اعادہ فورم نے اعادہ بھی کیا۔ جی بہت شکریہ زمین زہرا، جیو نیوز کی نمائندہ تفصیل بتا رہی تھی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص اور ضلع خضدار میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ خضدار واقعے سے متعلق کہا گیا کہ یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراجی تحسین پیش کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد پر
پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ نہتے شہریوں، معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانا انسانیت کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا عمل بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، قابل مذمت عمل ہے۔ فورم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ فورم نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں متحرک ہندوستانی حمایت یافتہ دہشت گرد پراکسیز کی سرکوبی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعادہ کیا۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں کی جانے والی جارحیت کی ناکامی پر بھارت پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے خفیہ منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ شرکاء کانفرنس کا یہ کہنا تھا، بھارت ایک جانب خود کو دہشت گردی کا شکار ظاہر کرتا ہے، جبکہ در حقیقت وہ خود دہشت گردی کا مرتکب اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیوں کا استعمال بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ پاکستان کسی صورت بھی بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ذریعے اپنے امن پر سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ دہشت گرد پراکسی اور ان کے سہولتکاروں کا غیر متزلزل عزم کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ ہم بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جاری اپنی مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد اور امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان میں اس وقت اہم ترین خبر، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص اور ضلع خضدار میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے احسال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ خضدار میں یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی ہے۔ دہشت گردی کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہو گئے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ بیرونی جارحیت، دہشت گردی، انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے۔ نہتے شہریوں، معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانا انسانیت کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ ایسا عمل بین الاقوامی قوانین کی صریحاً اور قابل مذمت خلاف ورزی ہے۔ فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جاری منصفانہ جدوجہد اور کشمیریوں کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس وقت آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں جیو نیوز پر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، جس میں آپریشن بنیان المرصوص اور ضلع خضدار میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے احسال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں خضدار حملے سے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ اس دہشت گردی کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہو گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص اور ضلع خضدار میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے لیے احسال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ خضدار میں صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس بات پر غور کیا گیا، دہشت گردی کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیوں کا استعمال بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ اس کانفرنس میں کہا گیا، شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کو خراج تحسین پیش کیا، کہا کہ پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہیں۔ بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے 71 کی جنگ کا بدلہ لے لیا، بھارت کو جارحیت کا ایسا جواب دیا کہ اب وہ کسی حملے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ مظفر آباد میں شہداء کے ورثاء میں رقوم کی تقسیم کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے، نہتے پاکستانیوں پر حملے کیے۔ پاکستان نے بھارتی شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فرنٹ سے سب کو لیڈ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا، پاکستان کشمیریوں کا ساتھ دیتا رہے گا۔ اب مودی سرکار 100 مرتبہ سوچے گی پاکستان کے اوپر دوبارہ
हमला आवर होने के लिए कि उसको पता चल गया कि हमारी बड़ी फौज, हमारी फ़ज़ाई फ़ौज और हमारी बहरी फ़ौज मिलकर पूरी तरह तैयार हैं। और जिस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। इस जंग में जो कि शायद तारीख की मुख्तसर तरीन जंग थी, इसमें हमारे सिपह सालार जनरल सैयद आसिफ मुनीर की दलेराना, दानिशमंदाना और अल्लाह ताला पर तवक्कुल, उनकी क़यादत, लीडरशिप ने अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह कामयाबियाँ अता फरमाई। मैं यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद से मैं श्रीनगर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान को अपनी अजीम तहरीक में किसी तौर पर भी पीछे नहीं पाएंगे। हर लिहाज से इख़लाक़ी, सफारती, सियासी सपोर्ट पाकिस्तान की आपके शामिल हाल होगी और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और वो दिन आएगा जब इंशाअल्लाह कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत के बयानिए को नाकाम किया। पाकिस्तान ने वाक़े पर गैर जानिबदार इंक्वायरी की बात की। पहलगाम वाक़े पर हमारे हाथ साफ ना होते तो कभी तहकीकात की पेशकश न करते। इसहाक़ डार ने कहा कि पाक भारत जंग बंदी बरकरार है। भारतीय वज़ीर दिफा की ट्रेलर और फुल प्ले की बात इंतहाई गैर जिम्मेदारी है। शराफत और इज़्ज़त इसी में है कि सुलह कर लें। पाक भारत मिलिट्री हुकाम की पीस टाइम वापसी पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान को हमले के बारे में पेशगी आगाह करने की बात मिस स्टेटमेंट है। दोनों मुल्क अभी तक सीज़ फायर पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। वो होल्ड कर रही है और उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। ये मैं हैरान हुआ हूँ कि बड़ी गैर जिम्मेदाराना कहूँ, मैं नॉर्मली इखलाक के दायरे में रहता हूँ, तो ये कहना कि ये सस्पेंड हुई है या ये कहना एक हमसाया मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर का कि जी ये तो ट्रेलर था, अभी फुल प्ले चलना है, ये बड़ी बदकिस्मती है। क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जो हशर किया है आसमानों में, हवाओं में, और जो हशर उनका हुआ ज़मीन पे, तो मेरा ख्याल है कि शराफत इसी में है, इज़्ज़त भी इसी में है कि अब आराम से सुलह कर लें और अब पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में हम लेके जाएं। मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकल जो है ना उनकी कंपल्शन उनके सामने आ रही है। प्रोफेशनल लोग जो हैं, और प्रोफेशनल लोगों से मतलब है इस वक्त ऑब्वियसली सीज फायर एंड रिलेटेड इश्यूज और जो डील हो रहे हैं वो दोनों मुल्कों की आर्म फोर्सेस के दरमियान डील होते हैं, तो वो मामला प्रोग्रेस हो रही, उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई ऐसा थ्रेट नहीं है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स काफ़ी जो देखी हैं वो मैं समझता हूँ अफसोसनाक है। जहाँ तक तो पहलगाम का हमारी ऑफ़र का ताल्लुक था, जो हमने इंटरनेशनल ऑफ़र दी थी और उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान की जो हमने नैरेटिव को जो हमने उनका बिल्कुल फेल करवाया और किया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारा पाकिस्तान की ऑफ़र के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के तैयार है, और अगर हमारे हाथ साफ ना होते तो हम ये कभी ऑफ़र नहीं कर सकते। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की। मुलाकात में बिलावल का कहना था कि जंगबंदी मुआहदे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित में मज़ीद इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान खित्ते में तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि खुजदार वाक़या दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। ये जंग भारत ने अपनी प्रॉक्सीज़ के जरिए शुरू की है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लोग पूछते हैं कि इसमें भारत के मुलविस होने के सबूत क्या हैं। सबूत भी मिलेंगे, हमने पहले भी सबूत दिए। वज़ीर दिफा ने कहा कि एक शख्स गुजरात से शुरू हुआ, उसने लोगों को जिंदा जलाया, उसके बाद उस शख्स ने दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की। दहशतगर्दी की वर्स्ट मिसाल है जो अब एक जंग जो है भारत ने अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जो है शुरू कर दी। लोग
पूछते हैं कि सबूत इसके क्या हैं कि भारत इसके पीछे है, वो सबूत भी मिलेंगे और हमने पहले भी दिए हुए हैं। लीडरान जो हैं ये जो दहशतगर्द लीडरान जो हैं, कोई दिल्ली में इलाज करा रहा होता है, कोई दिल्ली में वैसे रह रहा होता है, कोई कहीं से और से कोई पैसे पकड़ रहा होता है, ये सारी दुनिया को पता है, ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। तो एक तो इस वारदात की एविडेंस होगी और दूसरी ओवरवेलमिंग जो है ना, वो नाकाबिल तरदीद जो है मोदी की दहशतगर्द होने की जो है ना, वो सबूत जो है मौजूद हैं तारीखी तौर पे। एक तरफ एक महाज के ऊपर शिकस्त से दो चार हुए, लेकिन अब ये जंग जो है मोदी ने शिफ्ट कर दी है इस फ्रंट के ऊपर, हमारा मगरबी फ्रंट के ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला ये इसको पूरी कुव्वत के साथ इसको कुचला जाएगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने पर गौर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि चीन ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की तजवीज़ दी है। हमारे ताल्लुकात कई बरसों से नाज़िमुल उमूर की सतह पर हैं। चाहते हैं कि तमाम हमसाया ममालिक के साथ मामला तय हो, जिसकी बुनियाद ये हो कि उनकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। 19 अप्रैल के दौरे में भी अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया था कि वो अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। डिस्कशन हुई ट्राइलेटरल में, तो रिक्वेस्ट की कि आप दोनों ममालिक जो हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस तरह बढ़ाएं। तो बढ़ाने में ऑब्वियसली हर चीज़ शामिल होती है उसमें। अब इस वक्त हमारे रिलेशंस कई सालों से जो हैं, पिछले चंद सालों से वो चार्ज दी अफेयर के लेवल पे हैं। जाहिर है कि ऐसी जो चीज़ होती है वो उसका एक ड्यू प्रोसेस है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन मैं उसको फुली सपोर्ट करता हूँ कि हमें तमाम नेबर्स के साथ हमें मामला तय करने चाहिए और उसका कोर प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि जी आपके मुल्क से दहशत गर्दी नहीं होगी। और उस हवाले से जब हमारी विजिट थी, हमने बड़ा कैटेगोरिक कहा था कि हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल न होने दें, हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मेरी फीडबैक जो कि तफसील में जाना मुनासिब नहीं है, वो बड़ी पॉजिटिव और उनकी तरफ से वो पॉजिटिव प्रोग्रेस हो रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अफगानिस्तान ने और चाइना ने बिल्कुल एक ही यानी यूनिटी के साथ हमारे साथ इसका अज़्म किया कि वो ETM हो, वो TTP हो, वो BLA हो, वो मजीद ब्रिगेड हो, कोई भी नाम हो, टेररिज्म विल नॉट बी अलाउड टू स्टे इन दीज कंट्रीज। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा। आइंदा माली साल के बजट के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत ने IMF से सुपर टैक्स में कमी और रियल एस्टेट को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। अशरफ, ये बताएगा क्या मुतालबात रखे गए हैं हुकूमत की जानिब से? जी दोबारा सवाल पूछिएगा। अशरफ, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात जारी हैं पाकिस्तान और IMF के दरमियान, तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्या मुतालबात रखे जा रहे हैं? जी हुकूमत की पाकिस्तान की तरफ से जो मुतालबात तो नहीं कहना चाहिए, जो तजावीज़ IMF को दी गई हैं उनमें मुख्तलिफ शोबों के लिए उन्होंने टैक्स रिलैक्सेशन मांगी, जिसमें खासकर सनती शोबे के लिए उससे विद होल्डिंग टैक्स और की खात्मा चाहते हैं। इंडस्ट्री शोबे के लिए रॉ मटीरियल उस पर विद होल्डिंग टैक्स का खात्मा चाहते हैं। फिर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर कुछ कंसेशंस मांगी गई हैं। इसके साथ जो सबसे अहम चीज़ तनख्वाहदार तबके के लिए जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको जो नई तजवीज़ पाकिस्तान की तरफ से एक कम अज़ कम 10 लाख या 12 लाख सालाना तक जो टैक्स इनकम उसको टैक्स इंटरेस्ट सुना दिया जाए। ये सारी तजावीज़ IMF के सामने रखी गई हैं। IMF की तरफ से हमारी इत्तला के बाद तमाम डाटा IMF ने पाकिस्तानी हुकाम से ले लिया, तजावीज़ गौर से सुनी है। खासतौर पर जो टैक्स रेवेन्यू का वसूलने का हदफ है उस पर बारे में आज बताया गया IMF को कि 2 तरह की टैक्स वसूलियाँ होंगी इस साल में भी और अगले साल में भी, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ केसेस टैक्स से मुतल्लिका अदालतों में ज़ेर अल्तवा है। उनमें 250 जो फैसले हैं वो 30 जून तक होने। अगले माली साल के दौरान 500 अरब रुपए के मुख्तलिफ अदालतों से केसेस मुतवक्किल हैं, उनको अलहदा से रखा जाएगा कि पिछली इनकम थी या मौजूदा साल की थी, उनका एक अलहदा हेड बनाया जाएगा, उसमें जाहिर किया जाएगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की बात हुई है, कार्बन लेवी की बात हुई है, सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज शाम और कल तक इनको हतमी शक्ल दी जाएगी पाकिस्तानी और IMF के दरमियान। IMF ने अभी तक सारी की सारी तजावीज़ सुनी है, ना किसी से उन्होंने डिसएग्री की है ना एग्री किया, सिर्फ खामोशी से सुनी है तजावीज़। उनका वो खुद एनालिसिस करके फिर कल क्योंकि आखिरी दिन भी है हमारी इत्तला के मुताबिक मुज़ाकरात का, आज शाम और कल इनके मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तो कल हतमी शक्ल दी जाए। बहुत शुक्रिया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI से हमारे लोगों की मुलाकात नहीं होने दी गई तो IMF की शराइत पर हम साथ नहीं देंगे। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। अब सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के ज़ोर पर ये नहीं चल सकता। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI हाजिर है। बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे ज़रूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइज़र है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात ज़रूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि IMF के हवाले से जो हमारे पे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने वाय सूबा है कि IMF के तमाम टारगेट पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने, इस तरह नहीं हो सकता। इसी के अलावा जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, जो खान साहब ने नाम बताए हुए हैं, हमारे कोalition पार्टनर्स हैं कुछ, उनके नाम बताए हुए हैं, उनकी मुलाकात भी होनी चाहिए क्योंकि ये इमरान खान का एक हक है। अब सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए कि डंडे के जोर पर आप रियासत को नहीं चला सकते। आप नाकाम हो चुके हैं, आप हकीकत को तस्लीम करें। पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात है, अगर मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं तो इमरान खान साहब अवेलेबल हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI ने पैगाम दिया है वो पाकिस्तान की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। बोली कहा जा रहा है कि बानी PTI के नून लीग के साथ कोई मुज़ाकरात या डील हो रही हैं तो ऐसा कुछ नहीं। पार्टी के अंदर से भी अगर कोई मुज़ाकरात की बात करे तो हम नहीं मानेंगे। ऐसी खबरें सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए फैलाई जा रही हैं। फिर से उन्होंने दोहराया है, मैं एस्टैब्लिशमेंट को कहता हूँ कि मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। आप अगर बात करना चाहें मेरे से आके इस पाकिस्तान की खातिर बात कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि नून लीग के साथ मुज़ाकरात करने शायद इमरान खान ने कहा है, इमरान खान ने ये बिल्कुल नहीं कहा। अगर पार्टी के अंदर से भी कोई बात आइंदा मुज़ाकरात की करे कि इमरान खान की डील हो रही है, कहीं अगर कहे कि कोई इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, ये आप लोगों ने बात नहीं माननी क्योंकि ये जान के अफवाहें फैलाई जाएं, चाहे पार्टी के अंदर से हो चाहे पार्टी के बाहर से हो। जो भी कर रहे वो इमरान खान के साथ वो नहीं खड़ा। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत हुई। बानी PTI को अदालत पेश किया गया। समाअत के दौरान इस्तगासा के गवाह पुलिस हेड कांस्टेबल कदीर का बयान कलमबंद कर लिया गया। गवाह मैजिस्ट्रेट मुश्तबा उल हसन का भी बयान कलमबंद कर लिया गया। गवाह सब इंस्पेक्टर रियाज का जुज़ी बयान रिकॉर्ड हो गया। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 27 गवाहान के बयान कलमबंद हो चुके हैं। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि जो कुछ एक सियासी जमात ने 9 मई को किया वही भारत ने 6 और 7 मई को किया। सियासी जमात ने भी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया और दुश्मन ने भी ऐसा ही किया। दुश्मन जो काम दहाइयों में ना कर सका वो ऐसी सियासी जमात ने कर दिया। सरगोदा के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज़ का कहना था कि जो मुल्क का वफादार नहीं वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज़्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दिया। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी तनसीबात थी, उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। लेकिन आप ये देखो कि जिन शोहदा की यादगारें जलाई गईं, जो तनसीबात को, जो आर्म्ड फोर्सेस की अस्करी तनसीबात हैं उनको आग लगाई गई, उनको नजर आतिश किया गया, उनको पाँव के तले रौंदा गया। आज उन्हीं जहाज़ों ने, उसी एयरफोर्स ने, उसी फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 5 जहाज़ मार गिराए और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। जिन वर्दियों को डंडे पे टांगा के आज उन्हीं वर्दियों ने अपनी जान के नजराने दे के हम सब की हिफाजत की। जो कुछ हम हैं आज इस मुल्क की वजह से, इस मिट्टी की वजह से, इस सरजमीन की वजह से, और अगर हम इसके गद्दार हैं तो हम किसी के वफादार नहीं हैं।
اسلام آباد کا ایک اور منصوبہ 35 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس کی فنشنگ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ کیا اور رات تک فنشنگ ورک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کام کے اعلیٰ معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ منصوبے سے اسلام آباد کے شہری سگنل فری سفر کر سکیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی ورثہ اور کلچر ڈویژن حذیفہ رحمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں پاکستانی سینما اور فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے مختلف اقدامات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں علی ظفر، ستیش آنند، وفاقی سیکرٹریز اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ حذیفہ رحمان کا کہنا تھا کہ حکومت فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ وزارت کے حکام کا کہنا تھا کہ سینما کی بحالی کے لیے روڈ میپ تیار کر کے جلد وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا۔